میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی سرزمین کی جسے دنیا نے کبھی علم و حکمت، تہذیب و تمدن اور روحانیت کا گہوارہ مانا تھا۔ ایسی سرزمین جہاں دنیا کی سب سے قدیم تہذیبیں پروان چڑھیں، جہاں انسان نے پہلی بار لکھنا شروع کیا، قانون بنائے، شہر بسائے، اور جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت زکریا علیہ السلام جیسے انبیاء نے قیام کیا، اور جہاں دمشق جیسا شہر واقع ہے جو دنیا کا قدیم ترین مسلسل آباد شہر مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے شام کی، جسے انگلش میں سیریا کہا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، جس سرزمین نے انسانیت کو تہذیب کا پہلا سبق پڑھایا، آج وہی سرزمین ظلم، جنگ، بربادی اور سیاسی کشمکش کی علامت بن چکی ہے۔ شام، جو کبھی مڈل ایسٹ کا ثقافتی تاج تھا، آج بمباری، پناہ گزینی اور انسانی بحران کا استعارہ بن چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شام کی سیر و سیاحت اور ساتھ ہی اس ملک کے موجودہ حالات کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ شام، جس کا پورا نام الجمہوریت العربیۃ السوریۃ یعنی عرب جمہوریہ شام ہے، مڈل ایسٹ کا ایک تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے نہایت اہم ملک ہے۔ لفظ شام کا مطلب سورج کے غروب ہونے کی سمت یعنی مغرب بھی لیا جاتا ہے، لیکن قدیم روایات میں اسے حضرت نوح کے بیٹے شام بن نوح سے منسوب کیا جاتا ہے۔ شام کا جغرافیہ اسے ایک اسٹریٹجک حیثیت دیتا ہے۔ اس کے شمال میں ترکی، مشرق میں عراق، جنوب میں اردن، جنوب مغرب میں اسرائیل اور مغرب میں لبنان اور بحیرہ روم واقع ہے۔ اس کی سرزمین میں پہاڑ، میدان، صحرا اور زرخیز وادیاں شامل ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کا موسم معتدل اور زرعی سرگرمیوں کے لیے موزوں رہتا ہے۔ شام کا کل رقبہ 1,85,000 مربع کلومیٹر ہے اور 2024 کے اندازے کے مطابق اس کی آبادی تقریباً 22 ملین یعنی 2 کروڑ 22 لاکھ کے قریب ہے۔ حالانکہ خانہ جنگی اور مہاجرین کی نقل مکانی کے باعث اصل تعداد میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ شام کا دارالحکومت دمشق ہے، جسے نہ صرف شام کا دارالحکومت بلکہ دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، شام دنیا کی ان سرزمینوں میں شامل ہے جہاں انسانی تہذیب نے سب سے پہلے جنم لیا۔ آثار قدیمہ کے مطابق یہاں انسانی بستیاں 12,000 سال قبل بھی موجود تھیں، اور یہاں کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی میسوپوٹامیہ اور مصر کی۔ 3000 قبل مسیح میں شام کے علاقے میں سامین نسل اقوام جیسے اموری، کنعانی اور آرامی آباد ہوئیں، جنہوں نے شہر، تجارت اور ابتدائی مذہبی نظاموں کی بنیاد رکھی۔ بعد ازاں شام مختلف عالمی سلطنتوں کی جنگوں اور فتوحات کا میدان بن گیا۔ یہ علاقہ پہلے آشوریوں، پھر بابلیوں اور ایرانی ہخامنشی سلطنت کا حصہ رہا۔ 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے شام پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد یہاں سیلوسی سلطنت کا قیام عمل میں آیا۔ 64 قبل مسیح میں شام رومن سلطنت کا صوبہ بن گیا، جو بعد میں بازنطینی سلطنت میں تبدیل ہو گئی۔ یہاں اسلامی دور کا آغاز 7ویں صدی عیسوی میں ہوا، جب حضرت خالد بن ولید نے دمشق پر حملہ کیا اور شام خلافت راشدہ کا حصہ بن گیا۔ جلد ہی دمشق خلافت امویہ کا دارالحکومت بن گیا، اور یہ دور اسلامی تاریخ کا سنہرا باب سمجھا جاتا ہے، جہاں ثقافت، علم، فن تعمیر اور تجارت نے زبردست ترقی کی۔ عباسیوں کے دور میں اگرچہ مرکز بغداد چلا گیا، لیکن شام کی سیاسی اور ثقافتی اہمیت برقرار رہی۔ اس کے بعد شام نے ایوبی سلطنت اور ممالک کے دور دیکھے، اور 1516 میں یہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں آ گیا، جو اگلے 400 سال تک اس پر حاکم رہی۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد شام کو 1920 میں فرانس کے حوالے کیا گیا، اور فرانسیسی مینڈیٹ کے تحت اسے سخت سامراجی تسلط کا سامنا کرنا پڑا۔
बिलाखिर 17 अप्रैल 1946 को शाम ने आज़ादी हासिल की और एक जमहूरी रियासत के तौर पर उभरा, मगर सियासी इस्तेहकाम हासिल न हो सका। कई बगावतों और फौजी इनकलाबात के बाद 1970 में जनरल हाफिजुल असद ने इक़्तिदार संभाला और एक तवील आमिराना दौर का आगाज़ हुआ। उनके बाद 2000 में उनके बेटे बशारुल असद सदर बन गए। 2011 में अरब स्प्रिंग तहरीक की लहर शाम तक पहुंची और हुकूमती जबर के खिलाफ अवामी मुजाहिरों ने जल्द ही खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर ली। इस जंग ने न सिर्फ लाखों अफराद को बेघर किया, बल्कि शाम को कई इक़लीमी और आलमी ताकतों के मैदान जंग में तब्दील कर दिया। आज शाम एक इंसानी बहरान का शिकार ममलकत है, जहां तारीख़, सकाफ़त और तहज़ीब की हज़ारों साल पुरानी रोशनी जंग और तबाही के अंधेरों में ढकी हुई है। शाम की 70% आबादी सुन्नी मुसलमान है, जबकि 12% अलवी, 10% ईसाई और 5% दुरूज़ है। यहाँ तकरीबन 50,000 यजीदी और चंद हज़ार यहूदी भी रहाइश पजीर है। शाम ईसाइयों और दुरूज़ की बड़ी आबादी के लिए मशहूर है। शाम के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो इसका दारुल हुकूमत दिमश्क है। दिमश्क न सिर्फ शाम का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि ये मिडल ईस्ट का एक सकाफ़ती और सियासी मरकज़ भी है, जहाँ तकरीबन 20 लाख अफराद रहाइश पजीर हैं। दिमश्क अपनी तारीख़ी उमावी मस्जिद और कदीम बाज़ारों के लिए दुनिया भर में मारूफ़ है। दिमश्क वो शहर है जो दुनिया का सबसे पुराना आबाद शहर माना जाता है, क्योंकि ये हज़ारों साल से बिला रोक टोक आबाद चला आ रहा है। ये शहर यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे का भी हिस्सा है। ताहम शाम में जारी खाना जंगी ने इस तारीख़ी शहर की खूबसूरती को शदीद नुकसान पहुँचाया है। दिमश्क की एक तारीख़ी गली, जिसे शारे-उल मुस्तकीम कहा जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी मुसलसल इस्तेमाल होने वाली गली है। इस गली का जिक्र बाइबल में स्ट्रेट स्ट्रीट के नाम से आया है, जहां हज़रत ईसा के ज़माने में अहम मजहबी वाक़यात पेश आए। ये गली आज भी दिमश्क के कदीम शहर में मौजूद है और इसकी तारीख़ी अहमियत न सिर्फ ईसाइयों बल्कि मुसलमानों के लिए भी बहुत ज़्यादा है। शाम की कौमी ज़बान अरबी है और ये इस मुल्क में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान भी है, जो 85% आबादी इस्तेमाल करती है। इसके अलावा कुर्द, आर्मीनियाई और तुर्कोमान ज़बानें भी बोली जाती हैं। शाम की मईशत जंग की वजह से तबाह हाल है और इस वक्त इस मुल्क की कुल जीडीपी सिर्फ $21 बिलियन है, जो 2010 में यानी खाना जंगी से पहले $60 बिलियन हुआ करती थी। इसके अलावा शाम के लोगों की पर कैपिटा इनकम भी सिर्फ $800 है, जो खाना जंगी से पहले $3000 हुआ करती थी। शाम की करेंसी को शामी पाउंड कहा जाता है और इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 45 शामी पाउंड आ जाएंगे। शाम खाना जंगी से पहले जैतून, कपास और फलों की बरामदात के लिए मशहूर था, लेकिन जंग ने इसके उन तमाम सेक्टर्स को पूरी तरह तबाह कर दिया है। शाम का कौमी खेल फुटबॉल है, लेकिन रिवायती खेल जैसे घुड़सवारी भी मकबूल है। शाम अपने रिवायती मूसीकी और शायरी के लिए भी मशहूर है। शाम का कौमी परिंदा बलदी ईगल है, जबकि कौमी फूल यासमन है, जो उसकी सकाफ़ती खूबसूरती की अलामत है। दोस्तों, शाम पाकिस्तान से वक्त के लिहाज से 2 घंटे पीछे है और दोनों मुमालिक के दरमियान तकरीबन 3200 किलोमीटर का फासला है। शाम दुनिया के सकाफ़ती वर्से का ख़जाना है, जिसमें 6 यूनेस्को आलमी वर्सा साइट्स शामिल हैं। इनमें दिमिश्क, हलब यानी अलेप्पो, बसरा और पालमेरा जैसे मकामात शामिल हैं। शाम के शुमाली इलाकों में तकरीबन 700 के करीब कदीम बस्तियां वाक़ हैं, जिन्हें डेड सिटीज़ यानी मुर्दा शहर कहा जाता है। ये बस्तियां रूमी और बाज़ंतीनी अदवार में आबाद थीं, जहां लोग कई सदियों तक रहते रहे, लेकिन बाद में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये शहर वीरान हो गए। यहाँ मौजूद पत्थरों से बने मकानात, गिरजाघर, हम्माम और बाज़ार आज भी बाकी हैं और उस वक्त के तर्ज़ ज़िंदगी की नायाब झलक पेश करते हैं।
इन शहरों को यूनेस्को ने आलमी सकाफती वर्सा करार दिया है क्योंकि ये मकामात शाम की तहजीब, माईशत और समाजी ज़िंदगी का अनमोल अक्स हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो शाम के बारे में, एक कदीम, खूबसूरत मगर ज़ख्मों से चूर मुल्क। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको शाम की कौन सी बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी। एक नए मुल्क और एक नई कहानी के साथ जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।